성경에는 굉장히 중요한 얘기를 하고 있어요. The Bible is telling us something that's very important. 예. 낙심하지 말고 근원을 치유해야 되는 겁니다. Do not be discouraged. You must 그렇죠? heal the fundamentals. 여러분에게 있는 모든 문제, 근원적인 치료, 근원적인 힘을 얻는 축복의 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ, that with respect to all your fundamental problems, may the fundamental blessing, fundamental strength be upon you. 오늘이 맥추절입니다. Because today is Feast of Harvest. 성경에는 굉장히 중요한 세 가지 말씀하고 있습니다. The Bible reveals three important things. 여러분들이 유월절이라고 하는 절기를 지킬 때 어떤 일이 벌어집니까? When you keep Feast of Passover, what happens? 내 영적 상태의 근원이 치유되어 버린 거예요. The fundamentals of your 이걸 아셔야 spiritual 돼요. state will be changed. You need to know that. 오순절 언약을 내가 누릴 때 내가 영적으로 육적으로 힘을 얻는 근원적인 힘이 생기는 거예요. When you celebrate the 이게 feast 중요합니다. of Pentecost, spiritual, the covenant of Pentecost, the very spiritual fundamental aspects that will heal your spiritual and physical aspects will be restored. 또 수장절이라고 하는 보좌의 병을 누릴 때 어떻게 됩니까? 나는 영적 미래의 근원적인 배경이 생긴다는 거예요. When you enjoy the Feast of Ingathering, when you enjoy God's kingdom, you enjoy that eternal background, the spiritual background kingdom of God. 이 세 절기는 근원을 치유하는 놀라운 일이 벌어지는 겁니다. Through these three feasts, it heals the fundamentals. Amazing works take place. 그렇다면 지금 누려야 될 게 뭐죠? And what is that you need to enjoy right now? 오순절입니다. It is Pentecost. 이 능력을 누려야 되는 겁니다. You need to enjoy this power. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요. This is what Jesus said. 오직 그랬습니다. He said only. 지금까지 시대적으로 사람 사는 흐름 반드시 있었습니다. I make this request to all the pastors. There has been a stream of saving people throughout history. 그리고 다른 걸로 안 되니까 이걸로 제한된 집중해라. And with 오직 anything else, it cannot happen. That's why you need to have this concentrate, 해보라는 limited 겁니다. concentration only. 하나님이 주신 선택된 집중하라. You need to have this God-given limited concentration. 다른 게 다 살아날 것이니까 원내에서 집중해라. Because all the rest will come to life. That's 이게 why you need to 오직이에요. have oneness concentration, and that is only. 수용 초월해라. There are many issues around me. That's why you need to embrace and overcome. 그리고 답을 찾아라. Transcend. That's why you need to find your answer. 그래서 답을 줘라. And give the answer. 그게 오직입니다. That is only. But what is 맥주절. it? The Feast of Harvest. 성령의 역사, 오순절. It is a work of the Holy Spirit, Pentecost. 쉽게 말하면 성령 충만. Simply put, filling of the Holy Spirit. 이게 우리의 근원을 치유하게 돼 있다. And this will begin to heal our 요게 fundamentals. 중요합니다. That's what's important. 우리의 근본적인 힘을 주게 돼 있어요. And it will empower our fundamental strength. 그래, 요거 되도록 집중해라는 거예요. You need to concentrate so that 속지 this can 마시고. happen. You must not be deceived. What you 앞으로 can 날 do, 근원적인 힘을 얻어내는 거는 교회가 하는 것이지 의사에게 책임이 있는 건 아닙니다. and truly restoring the fundamental strength and power, that's what only what church can do, others cannot do. 우리는 이 근원을 치유하자는 겁니다. We need to heal our fundamentals. 첫째입니다. First of all, 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님은 영세전부터 역사하셨어요. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they were one in Trinity and they've been with us all along. 요셉이 이 축복을 누린 거예요. And this is what Joseph enjoyed. 속지 않았습니다. And he was not deceived. 여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 본 적이 없다 그랬습니다. I've not seen anyone, one in whom is a spirit of God. 그 축복을 말하는 겁니다. And that is a blessing that we will come 그게 answer. 우선입니다. That is the priority. 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니했다. None of Samuel's word fell to the ground. 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. From that day on, the spirit of the Lord God 다윗입니다. powerfully worked upon him. That was 진짜 David. 근원적인 창조적인 힘이 들어갔다 이 말이요. 놓치면 안 돼요. The fundamental 속지면 속으면 안 돼요. the power, strength of creation came upon him. 두 번째입니다. Second, 예수님 공생의 3년 동안에는 하신 게 뭔지 아는 유대인이 하는 거 틀린 거
다른 거 그거 지적했어요. And 3 years of the public ministry that Jesus did, all the theologians must know that Jesus focused on the things that the Jewish people that they did that they should not have done, things that they need to discard. 마지막에 하신 말씀이 하나 있어요. And there's a one thing that he finally 그걸 said. 잡아야 됩니다. That's what we need to grab hold of. 너희는 마음에 근심하지 마라. Do not let your hearts be troubled. 하나님을 믿으니 근심하지 마라. Believe in God and do not let your hearts be 또 troubled. 나를 믿으니 근심하지 마라. Do not let your hearts be troubled because 16장 13절 이렇게 말씀했어요. and also this is what he says. 진리의 영이 너에게 임하면 너희를 진리 가운데로 인도할 것이야. When the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. 그리고 장래일을 알게 할 것이야. And he will also reveal you the 됐죠? future. 마지막에 이렇게 말씀했습니다. And then finally he said, 오직 성령 충만함을 받으면 권능을 받게 될 것이야. when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. 어느 정도 To what extent? 세계복음화 할 정도로 권능 받게 될 것이야. You will receive power to the extent that you will do world evangelization. 땅 끝까지 가게 될 것이다. You will go to the ends of the earth. 그러면서 망대 여정 이정표를 얘기한 거예요. And then he said, 그렇죠? the partisans, the journeys and guideposts. 그게 성령 충만이에요. That is the filling of the Holy Spirit. 마가다락봉에 기도하는데 오순절 날이 이미 이름에 They gathered together and prayed in Mark's upper room, and the day of Pentecost 이게 came. 맥주절이에요. That is Feast of Harvest. 바람 같은 불 같은 역사는 And the power, just like wind and fire, came upon them. 마가다락방에서 완벽한 능력을 체험하게 만들 And 뻔했어요. that's how they were able to experience perfect power. 막 그때부터 확신이 왔어요. And ever since then, they had this conviction. 그래서 베드로가 사람 바뀌었어요. That's why you see Peter, as a person, he changed. 이 맥주절 오순절의 성령의 역사가 바울의 근원을 뒤흔들었어요. And also, the work of the Feast of Harvest changed the fundamentals of Paul. 근본적인 치유를 해버렸다 이 말이에요. And fundamental healing. 이때부터 바울은 완전히 성령의 인도받는 캠프를 시작했어요. From that day on, Paul was led to this camp that was completely thoroughly guided by the Holy Spirit. 시대 문제, 내피림을 막는 성령의 역사가 일어난 겁니다. And the work of the Holy Spirit that blocked the problem of the age, the disaster of the Nephilim. 로마까지 정복하는 살리는 일이 벌어졌다가 말이에요. And the work of saving all the way to Rome took place. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 어떻게 해야 되겠죠? How should we do this? 저는 옛날에 뭐 방법이 있는 줄 알았어요. In the past, I thought there was a method. 없습니다. There is no method. 믿음으로 역사합니다. It works by faith. 믿을 때 역사하는 거예요. Works take place when you believe. 지금 Right now. 언제요? 말씀들을 붙잡을 때. When you grab hold of the word. It's when you grab 말씀은 hold of the word. 살았고 운동력이 있다. God's word is living and active. 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. And tell that the word of the Lord will stand 말씀이 곧 forever. 하나님이시니라. Because the word is God. 그러고 근원을 키우는 세 가지 기도 24. And also the 3 prayers of raising my fundamentals. I do that 24 hours. 또 근원을 키우는 겁니다. 운동 24. And I also do exercise that's restoring my fundamentals 24. 그리고 길게 24 호흡합니다. And I take this 왜요? deep, long breathing 근원을 24 키워야 hours. 돼요. Why? In order to restore 그리고 fundamentals. 기도해야 돼요. And then you need to pray. 근원적 전쟁이다. It is the battle of fundamentals. 300% 준비해라. Prepare 300%. 하나님의 은사와 부르심에는 후회함이 없다. 구원받기로 선택하신 저와 여러분을 향한 하나님의 약속과 선물은 취소되거나 변동되지 않는다. 그런 뜻입니다. 저와 여러분이 당하는 많은 문제들 전부 응답의 통로입니다. 기도하도록 만드시는 거예요. 우리 능력이 아니고 하나님의 능력으로 한다는 걸 보이시기 위한 거예요. 문제가 오면 그 사람이 그릇을 알 수가 있네요. 지금 전북노회 지금 예배 캠프가 진행 중입니다. 확신하는 것은 진짜 전도할 사람을 하나님이 남겨놨다. 어려움을 통해서 환난을 통해서 오히려 우리는 진짜 전도할 사람을 찾아야 돼요. 이번에 지역을 살릴 수 있는 한 사람 한 사람을 찾는 노예 캠프가 될 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 우리가 올바른 눈을 가지고 있어야 돼요.
전 세계 교회 위기가 뭡니까? 근본적인 위기는 전 세계 교회에 하나님이 원하시는 전도운동이 안 일어나고 있다는 거예요. 교회가요, 잘못된 데 관심을 가지고 있어요. 이 땅의 모든 문제는 복음으로 해결할 수 있다. 이 답이 날 때 그것을 망대라고 표현했습니다. 하나님 원하시는 전도운동의 열매가 왜 없냐? 오직 예수가 아닌 분명한 증거, 열매로 그 사람을 안다. 하나님이 원하는 전도운동이 안 일어나고 있어요. 이게 전 세계 교회의 문제입니다. 우리는 이걸 되도록, 이 운동이 되어지는 교회, 일어날 수 있도록 심부름하는 게 하나님이 이 시간표, 이 시대에 주신 하나님의 절대적인 계획입니다. 미국에서 시작되어진 기도운동이 그 불꽃이 웨일즈 지역으로, 영국으로, 또 똑같은 시간표에 한국에 성령의 바람이 불었어요. 하나님이 똑같은 시간표에 전도운동을 일으킨 거예요. 저는 혹시나 지금이 그 시간표가 아닌가 생각해요. 우리가 할 수 있는 운동이 아니에요. 하나님이 시작하는 운동이에요. 성경 말씀은 그냥 완료형이 아니고 예언적 완료형이에요. 그게 하나님의 약속이라는 거예요. 눈에 아직 보이지도 않는데 이루어진 것처럼 얘기하시는 거예요. 약속의 땅 가나안을 너에게 주었노니, 완료형으로 기록됐어요. 건축을 하나님이 주었노니, 하나님의 뜻대로 우리가 건축하는 게 맞다면 이미 하나님은 건축의 응답을 주신 겁니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님의 약속을 믿으라는 거예요. 믿음으로 증거를 얻게 된 것. 하나님의 말씀은 기록된 1.2력도 없어지지 않고 반드시 성취되리라. 그래서 지금 이 중요한 시간표에 올해도 전교인 수련회를 진행할 겁니다. 하나님이 원하시는 전도 운동의 응답들을 확인해야 되겠다. 조상님들 중에 내가 초청을 할 거예요. 하나님 주신 응답들을 다 포럼. 누가 들어도 이건 하나님이 시작한. 사도행전 19장 21절. 응답을, 참된 응답을 가지고 이제는 전 세계를 쳐다봐야 돼. 로마도 봐야 할 것이다. 전도 캠프 포럼 축제를 만들 겁니다. 전도 중에 전도, 교회 건축. 준공이 아직 안 된 시간표입니다만은 미리 감사하고 미리 찬양하고 주신 거니까 영적 건축의 응답을 확인하면서 정말 진정한 감사의 찬양을 하나님께 드릴 수 있도록 전도운동 축제로 이렇게 응답받을 겁니다. 저와 여러분이 가진 건 전부 주님이 주신 건데 지금 하나님이 원하는 시간표에 하나님께 드릴 거 있다는 게 이게 얼마나 감사한 일이에요. 그게요, 인간의 존재하는 이유고 목적입니다. 뭐지요? 하나님의 영광. 우리에게 주신 응답을 확인해야 되겠죠. 우리 교회에 주신 첫 번째 응답의 정체성, 전도 캠프. 성경적인 20가지 전략을 응답받아야 될 거 아니에요. 땅끝까지 가라. 전 세계 제자를 돕기 위해서 하나님 주신 증거, 하나님의 시간표 계획은 하나님이 시작하는 지역이 있어요. 응답의 출발은 올바른 선택에서 일어납니다. 내가 원하는 조건을 향하여 선택하는 게 아니고 내가 원치 않는데 하나님이 준비한 조건을 선택하는 거예요. 그게 성경의 인도입니다. 이 응답을 이루는 키포인트는 사모늘. 한마디로 표현하면 묵상의 주역. 대부분 지금 전도운동이 안 되는 현장은 사모늘이 아닌 일오늘을 하고 있어요. 사모늘의 정인, 사도의 가르침을 받아 주님의 인도를 따라 말씀 중심으로, 예배 중심으로, 교회 중심으로, 하나님 중심으로 완벽한 현장과 지역 살리는 응답을 누리게 된 겁니다. 발로 밟는 모든 곳에서 예수는 그리스도라 말하기와 전하기를 쉬지 않았다. 시대마다 로컬파라 현장이 제대로 회복되어질 때 시대를 바꾸는 운동이 일어났어요. 곳곳에 하나님이 시작하는 망대 운동이 일어나야 돼요.
300지역에, 그래 300지교입니다. 하나님은 구원받은 자 발걸음마다 전도 선교의 응답을 주시게 돼 있어요. 빨리 놓쳐버린 복음 문화를 회복시켜야 돼요. 예수 그리스도 안에 회복된 축복이 뭡니까? 구원과 복음 문화, 하나님의 자녀된 것과 세상 정복. 그래서 전도자 바울이 가는 곳에 문화가 바뀌었어요. 울산 동부 경남 현장에 하나님의 나라가 임할, 그지? 흑암 문화가 무너지도록, 처형 문화가 힘을 못 쓰도록, 불신자들이 이 언약 붙들고 가는 저와 여러분에게 영적 기세에 눌리도록, 그 증거를 가지고 우리 후대를 살려야 돼요. 영성을 전달해야 된다. 달란트를 땅에 묻어두면 안 되고, 달란트를 통해 응답받고 그 증거를 가지고 그 영성을 전달해야 돼요. 우리 교회 주신 정체성 5가지, 한 분도 빠짐없이 이 응답에 주역되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 온 이스라엘이 무슨 의미냐? 신불신간의 영적 이스라엘을 얘기한 것이, 이스라엘 백성 중에도 선택한 남은 자, 그렇지, 완벽한 숫자 있어요. 말세 지말이 될수록 인간의 영적 문제라는 것은 유대인이고 헬라인이고 이방인이고 할 것 없이 심각하게 본질적이 다 드러나요. 제 개인적으로는 전도 신학적 관점의 해석이다 이렇게 봅니다. 말세가 되어지면 유대인들이 복음 안으로 돌아오는 시간, 본격적으로 돌아오는 시간표가 오는데 이 시간표다. 모든 인간이 하나님을 불순종하는 데 묶여 있어요. 그래서 모든 사람에게 긍휼을 베풀려 하심이로다. 이게 하나님이 우리에게 주신 비밀입니다. 사도 바울이 체험한 복음의 능력입니다. 하나님은 유대인이나 헬라인이나 복음 받을 사람을 따로 준비해 두셨다. 그 표현입니다. 하나님의 부르심에는 후회가 없다. 실패도 없으시다. 변경도 없으시다. 취소도 없으시다. 모든 것이 합력하여 하나님의 선을 이루느니라. 하나님의 섭리, 하나님의 통치 완벽하시다. 하나님이 이루시는 구원사역은 너무나 감사한데 청량할 수 없는 은혜다. 인간의 근본 문제와 복음에 대해서 얘기하고 유대인들의 문제에 대해서, 이방인들에 대해서 정확한 내용을 쫙 설명하고 있나요. 유대인 포함 이제 본격적인 전도도 일어나야 돼요. 여기에 쓰임받는 최고의 정인 되시기를 바랍니다. 신앙생활은 선택의 연속입니다. 내가 원하는 조건이 아닌 하나님이 준비한 현장으로 그 선택이 되어야 됩니다. 지금의 시간표를 잘 봐야 돼요. 믿음의 결단, 죽으면 죽으리다. 그걸 생명건 결단이라고 하죠. 응답은 여기서 시작됩니다. 99% 믿는 게 아닙니다. 100% 믿는 믿음의 결단하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 모든 선택을 복음에 유익한 선택, 그렇게 하려면 하나님께 집중돼야 돼요. 요셉과 여호와께서 함께 하심으로 복음의 유익, 여러분의 있는 현장에 불신자들이 여러분의 영적 기세에 눌리도록, 눈에 보이지 않는 흑암의 역사가 여러분의 영적 기세에 눌리도록, 도망가도록 참된 감사. 저와 여러분에 있는 모든 거 하나님 맡기신 거 맞습니까? 청지기요, 청지기. 그것을 우리가 어떻게 하나님 앞에 쓰느냐, 그게 하늘의 응답과 관련되어 있네요. 그래서 하늘 나라의 곳간에 재물을 쌓아라. 지금 그 시간표를 주셨습니다. 공예배 시간에는 나를 치유하는 시간이 됩니다. 正规礼拜的时间是能够治愈我自身的时间。 또 우리는 여기 있습니다만은 여러분이 가야 될 현장을 치유하는 시간입니다. 而且虽然我们人在这里，但是是正在治愈我们应该去的现场的时间， 또 미래를 치유하는 시간입니다. 而且也是治愈未来的时间。 어디에 있든지 우리 이 렘넌트들이 매일 누려야 되는 응답이 있어요. 不管在哪里，我们的人们的天天应该享受。
3집중입니다. 这就是三个集中， 근원을 치유하는 必 겁니다. 须要切记要治愈根源， 그래서 근원적인 힘을 얻는 거예요. 每天都要做，而且要得到根源性的力量。 이걸 렘넌트들이 누리도록 만들어줘야 됩니다. 应该帮助人们能够享受这些， 후대에게 복음과 기도의 힘이 뭔가를 분명히 알려야 应 됩니다. 该清楚地告诉后代福音是什么。 이거 준비해 주는 것이 우리의 시간표입니다. 准备这些才是我们的时间表。 이 힘을 가지고 있으면 렘넌트들은 밖에 나가면 세상 살리는 주역이 돼요. 如果有着这个力量，我们的人们得到外面的世界，必定会成为救活世界的主角。 야곱은 마음에 두었더라. 但雅各却存在了心里。 이번에 언약 가진 렘넌트와 마음이 통하는 기도를 시작하시라. 这次大家要开始与有圣约的人们的祷告相通的， 후대와 시대 살리는 언약이 마음으로 통해야 돼. 拯救后代和时代的圣约应该心与心相通。 여러분이 아무리 힘이 없어도 정확한 언약만 잡으면 역사는 일어납니다. 你们再没有力量，也是只要持定准确的圣约，必定会兴起神 어려울 的做工。 때일수록 정확한 언약을 붙잡는 겁니다. 越是困难的时候，越应该持定准确的圣约。 여러분이 응답받으면 많은 사람 앞에 증인으로 서기 때문에 말이 필요 없어요. 只要大家蒙应允的话，在多人面前能够站立为证人，所以不需要说太多的。 렘넌트에게 가장 필요한 거 뭐죠? 那人们的最需要的是什么？ 그거 전달해 줘야 돼요. 要传达这个， 5 시간표의 그리스도입니다. 是5个时间表的基督。 그리스도가 왜 필요하냐? 为什么需要基督？ 그리스도 없으면 종교 생활하는 사람의 임하는 재앙을 막을 수 없어. 没有基督，无法拦住临到宗教人身上的灾殃。理解 영원 전에 계셨던 그리스도. 是永古前已经在的基督， 성육신하신 그리스도. 是道成肉身的基督， 죽음에서 부활하신 그리스도. 从死里复活的基督， 재림주로 오실 그리스도. 将要做再临主再来的基督， 영원히 답을 내는 심판주로 설 그리스도. 是得出永远答案的站立为审判主的基督。 렘넌트에게 적어도 다른 거는 몰라도요. 기도할 수 있도록 만들어줘야 돼요. 其他的先不要提，应该让人的至少能够祷告。 여러분이 주일날 기도에 집중해서 힘없고 치유함을 받아야 돼요. 你 그죠? 们主日应该集中于祷告，而且得到治愈。 세계복음화가 뭔지 알려줘야 돼요. 应该告诉他世界福音化是什么， 응답이 뭔지 알려줘야 要 돼요. 告诉他应允是什么， 예수님이 말씀하셨던 하나님의 나라 是耶稣讲的神的国。 거기에 대하여 담대히 설명했다. 对此放胆讲解， 보호자의 능력이 뭐다 알아야만 불신자 살릴 수 있어요. 知道宝座的能力是什么，才能够救活未信者。 하나님의 나라 알아야 응답받을 수 있어요. 明白神的国，才能够蒙应允。 하나님 나라의 일이 뭔지 알아야 열매가 나요. 明白神国的事到底 그렇죠 是什么，才能够结出果子来，对吧？ 기도 300%입니다. 是祷告300%， 24, 25 영원히 300%입니다. 24、25，还有永远就是300%。应该让他明白这个是什么之后，让他出去。 네 학업이 300% 되도록 해서 만들어내 보내라 应 이래. 该让你的业能够达到300%之后出去， 오직 유일성 재창조. 是唯独唯性还有 만들어야 再创造 됩니다 ，应该造出这个。 렘넌트는 오직 유일성 재창조 300% 가지고 세계를 정복하러 가라. 人们都要带着唯独唯一性再创造，要去征服世界。 바울이 남긴 3가지 캠프를 가지고 전도 선교해라. 要带着保罗留下的3个 camp 去做传道和宣讲， 완전히 성령의 인도받아라. 要完全蒙受圣灵的。 네피림 막는 성령의 역사 일으켜라. 去现场之后做什么？要兴起能够拦阻拿非利的圣灵的做工。
절대 흔들리지 않는 성령의 열매 남기라. 要留下绝对不动摇的圣灵的果子。 그래서 사도행전 1장 3절에 40일은 뭘까요? 所以使徒行传1章3节，40天是意味着什么？ 각인 바꾸기. 是改变刻印。 마가다락방에서 받았던 응답은 뭡니까? 在马可家楼房蒙受的应允到底是什么？ 불이 是根基， 바꾸는 겁니다. 是改变根基。 회당으로 간 이유는 뭐죠? 去会堂的理由 완전히 체질 바꾸는 겁니다. 是完全改变体质。 누가 뭐래도 여러분이 가는 길에는 하나님이 세계 복음화 하실 겁니다. 无论谁怎样说，你们所行 렘넌트 的路 가는 길에 세계 재앙 막는 복음 운동 하실 겁니다. 人们的所到的地方必定 이걸 兴起 렘넌트에 전달해야 돼요. 应该向人们的传达这个， 나의 모든 것을 하나님께 맡깁니다. 把我的一切交托给神， 저는 하나님의 능력으로 도전하겠습니다. 我要借着神的能力挑战， 붙는 거예요. 是应该这样， 그래 이 근원적인 힘이 생기는 거예요. 这样才会产生根源性的力量。 혹시 어려움 당하는 자 있으면 걱정하지 마시고 근원적인 힘을 가져라. 遇到困难的人不要担心，要拥有根源性的力量， 근원적인 치유를 해라. 要做根源性的治愈。 여러분 때문에 현장과 세계 살아나게 될 것입니다. 因着你们，现场还有世界会活起来。 오늘 큰 힘을 얻는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝愿大家今天。 맥추절의 성취, 세절기 언약을 붙잡고 근원적인 치유, 근원적인 힘을 얻으며 오순절 성령 충만을 통해 지금 성령 충만과 그 역사를 체험하게 하심을 감사드립니다. 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님께서 영세전부터 약속하신 근원적인 힘을 날마다 누리게 하옵소서. 예수 그리스도께서 완성하신 사도행전 1장 8절의 언약 붙잡고 하나님의 망대, 여정, 이정표를 누리게 하옵소서. 주신 약속의 말씀이 마가다락방에 이루어진 것처럼 오늘 나의 발걸음 속에, 현장 속에 이루어지게 하옵소서. 오직 말씀 붙잡고 믿음으로 누리게 하옵소서. 후회 없는 부르심, 후회 없으신 하나님께서 나를 택하시고 구원하신 은혜에 감사드립니다. 문제가 응답의 통로임을 믿고 하나님의 능력으로 되어지는 것을 확인하게 하옵소서. 개인이 예수 그리스도로 담난 망대로 서게 하시고 지역 살릴 제자와의 만남을 허락하옵소서. 지금까지 인도하신 전도운동을 확인하고 내 지역의 300지교회 운동 통해 복음문화 회복과 후대를 살리는 응답의 주역되게 하옵소서. 후회가 없고 확정된 하나님의 부르심 가운데 믿음의 결단, 생명 건 결단하고 복음에 유익한 선택하는 자 되게 하옵소서. 이 안에서 참된 감사를 누리는 한 주간 되게 하옵소서. 후대를 위한 우리의 시간표, 렘넌트에게 매일 아침 낮 밤 3집중을 통한 근원 치유와 근원적인 힘을 얻게 하고 복음과 기도의 힘이 무엇인지 분명히 알려주게 하심을 감사드립니다. 내가 먼저 응답받고 렘넌트 앞에 근원적인 치유, 근원적인 힘을 누리는 증인으로 서게 하옵소서. 렘넌트에게 가장 필요한 5가지 그리스도, 기도의 힘, 세계 복음화를 이루는 하나님 나라를 전달하게 하옵소서. 렘넌트가 기도 300%, 업 300%,
전도 선교 300% 주역으로 각인 뿔이 체질되게 하여 파송하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.